할렐루야! 우리 청소년부 친구들 환영합니다. 오늘도 예배 자리에서 우리가 기쁘게 찬양하고 주님께 예배하는 우리 청소년부가 됐으면 좋겠습니다. 우리 같이 찬양하도록 하겠습니다. 매일매일 반복되는 갈등 속에 하루하루 선택이란 달린 길에 치열하게 살아가는 우리들의 시간 속에 매일같이 사랑이란 이름으로 하루 종일 동행하며 영원으로 이끄시는 진실하신 아름다운 노래하리. 주의 얼굴을 구하는 이 자리 반가운 주의 음성으로 가물어 매가는 우리의 목마름을 채우고 주의 나라를 구하는 이곳은 영원한 주의 약속으로 우리의 마음 우리의 몸이 기뻐합니다. 다시 한번 믿음을 가지고 찬양합니다. 매일매일 반복되는 갈등 속에 하루하루 선택이란 달린 길에 치열하게 살아가는 우리들의 시간 속에 매일같이 사랑이란 이름으로 하루 종일 동행하며 영원으로 이끄시는 진실하신 아름다운 노래하리. 주의 얼굴을 구하는 이 자리 반가운 주의 음성으로 가물어 매다는 우리의 목마름을 채우고 주의 나라를 구하는 이곳은 영원한 주의 약속으로 우리의 마음 우리의 몸이 기뻐합니다. 다시 한번 믿음을 가지고 주의 얼굴을 구하는 이 자리 반가운 주의 음성으로 가물어 매가는 우리의 목마름을 채우고 주의 나라를 구하는 이곳은 영원한 주의 약속으로 우리의 마음 우리의 몸이 기뻐합니다. 감사하겠습니다. 할렐루야. 우리 가정에 있는 친구들도 영상을 통해서 찬양할 때 우리가 기쁨으로 찬양했으면 좋겠습니다. 눈으로 보는 것만이 아니라 입으로 우리가 같이 찬양했으면 좋겠습니다. 그러면 다 같이 같은 마음으로 주의 얼굴을 구하는 이 자리 반가운 주의 음성으로
왜 나를 구하는 이곳을 영원한 주의 약속으로 우리의 마음 우리의 몸이 기뻐합니다. 할렐루야. 우리 성도들과 주님의 마음을 가지고 주님께 기뻐하며 주님의 얼굴을 구하고 주님의 나라를 구하는 우리 성도들과 됐으면 좋겠습니다. 그런 사명을 가지고 성도들과 주님 앞에 더욱더 간절한 마음으로 나아갔으면 좋겠습니다. 할렐루야. 주님께 영광을 말씀드리겠습니다. 생명샘 솟아나 눈물 골짜 지나갈 때 머자나 열매를 지고 웃음소리 넘쳐나리라. 꽃들도 구름도 꽃들이 피고 마침내 꽃들이 피고 영광의 주가 오시리라. 꽃들도 구름도 바람도 넓은 바다도 찬양하라 찬양하라 예수를. 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며 그는 쇠하지 아니하며 낙담하지 아니하고 세상에 정의를 세우기에 이르리니 섬들이 그 교훈을 앙망하리라. 하늘을 창조하여 펴시고 땅과 그 소산을 내시며 땅 위의 백성에게 호흡을 주시며 땅에 행하는 자에게 영을 주시는 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 나 여호와가 의로 너를 불렀은즉 내가 내 손을 잡아 너를 보호하며 너를 세워 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 하리니
내가 눈먼 자들의 눈을 밝히며 갇힌 자를 감옥에서 이끌어내며 흑암에 앉은 자를 감방에서 나오게 하리라. 아멘. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Sometimes you need to feel the pain and sting of defeat to activate the real passion and purpose that God predestined inside of you. God says in Jeremiah, I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Graduating class, hear me well on this day. When you have reached the hilltop and you are deciding on next jobs, next steps, careers, further education, you would rather find purpose than a job or a career. Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. It is the reason you are on the planet at this particular time in history. Your very existence is wrapped up in the things you are here to fulfill. Whatever you choose for a career path, remember the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. When I dare to challenge the system that would relegate us to victims and stereotypes with no clear historical backgrounds, no hopes or talents, when I questioned that method of portrayal, a different path opened up for me. The path to my destiny. When God has something for you, it doesn't matter who stands against it. God will move someone that's holding you back away from a door and put someone there who will open it for you. If it's meant for you, I don't know what your future is, but if you're willing to take the harder way, the more complicated one, the one with more failures at first than successes, the one that has ultimately proven to have more meaning, more victory, more glory, then you will not regret it. Now, this is your time. The light of new realization shines on you today. Howard's legacy is not wrapped up in the money that you will make, but the challenges that you choose to confront. As you commit to your past, press on with pride and press on with purpose. God bless you. I love you, Howard. Howard forever. 할렐루야, 여러분 잘 지내셨나요? 이 장소는 여러분 조금 익숙하신 분들이 있을 겁니다. 바로 우리 찬양대가 연습하는 우리 찬양대 연습 공간입니다. 여러분 이 자리가 지금 텅 비어 있는데 우리 여러분들을 머지않아서 이 자리에서 다시 만날 수 있게 되기를 그런 소망하는 마음으로 지금 여러분들이 앉았던 그 자리에 제가 앉아서 함께 말씀을 나누려고 합니다. 자, 여러분 오늘 말씀 나누겠습니다. 방금 보셨던 이 영상은요, 얼마 전에 블랙팬서로 유명한 체드윅 보스만이라는 우리 헐리우드의 배우가 암으로 사망을 했습니다. 방금 본 영상은 암 투병 중에서도 자신의 모교인 하워드 대학교에서 졸업 연설을 한 그런 장면입니다. 그는 이 연설에서 흑인이라는 인종차별에 맞서서 정의롭고 정중하게 싸워나갈 것을 말하고 있습니다. 그리고 또 하나, 여러분 각자의 인생 가운데 하나님이 여러분들을 향한
자신을 향한 목적과 그리고 뜻과 계획이 있다고 분명히 말하고 있습니다. 그러면서 자신이 헐리우드에서 겪었던 어려움을 그렇게 겪다가 하나님께서 놀라운 계획과 뜻으로 길을 열어주신 그 경험을 말하면서 그 자리에 참석한 졸업생들과 영상을 보는 이들, 수많은 이들에게 많은 감동을 주는 그런 연설이었습니다. 그래서 저도 그래서 그를 추모하는 마음으로, 기념하는 마음으로 이렇게 블랙팬서 티셔츠를 입고 지금 여러분에게 말씀을 함께 나누고 있습니다. 마태복음 25장 15절 말씀에 보면요, 여기 본문이 나오고 있죠. 구절이 나오고 있죠. 이렇게 기록되어 있습니다. 각각 그 재능대로 하나에게는 금 5달란트를, 하나에게는 금 2달란트를, 그리고 또 하나에게는 1달란트를 주고라고 말씀이 기록되어 있습니다. 달란트 비유라고 불리는 이 이야기를 통해서 우리는 크게 두 가지를 확인할 수가 있습니다. 우리 각자에게는 달란트가 있다는 것이죠. 달란트, 영어로는 탤런트라고도 합니다. 우리가 드라마나 영화 같은 데 보면은 그런 배우들을 탤런트 이렇게 부르는데 바로 이 구절에서 온 단어입니다. 우리가 알 수 있는 것은 첫 번째는요, 우리 각자에게는 달란트, 우리나라 말로 재능, 은사, 그리고 재량, 각각 자신에게 정해진 분량대로 주셨다는 것입니다. 그리고 또 하나는요, 이것을 정하고 주신 분은 바로 우리 하나님이시라는 것입니다. 모든 사람에게는 학자의 재질을 갖고 태어난 것이 아닙니다. 모두가 다 공부에 재능이 있는 것은 아니죠. 아무나 또 누구나 그렇게 훌륭한 예술가나 운동선수나 탁월한 엔지니어나 누구나 될 수 있는 것은 아닙니다. 요즘 글로벌 스타 중에 가장 핫한 거는 당연히 BTS죠. 만약에 BTS가 가수가 아닌, 아티스트가 아닌 다른 일을 했다면은 이 정도의 성과까지 될 가망성은 그렇게 크지 않을 것입니다. 운동선수 중에, 우리나라 선수 중에 가장 유명한 사람은 요즘 손흥민이라는 축구선수죠. 이 슈퍼스타가 만약에 축구가 아닌 다른 일을 했다면 이만큼 탁월하기는 쉽지 않을 것입니다. 하나님께서는 우리 한 사람 한 사람에게 주신 분량이 각기 다르며 나는 이 달란트를 찾고 우리는 발전시켜야 됩니다. 무조건 공부하고 무조건 좋은 대학만 고집한다면 여러분 불행한 일이 될 수도 있습니다. 그렇다고 핑계대면서 게으를 수는 없지요. 어떻게 살다 보면 되겠지, 어떻게 하다 보면 되겠지, 나이 들다 보면은 다 그렇게 되는 거 아니야? 여러분 절대 그렇지 않습니다. 절대 그렇지 않죠. 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님께서는 내 은사, 내 재능, 내 재량, 하나님께 내가 가진 재능과 달란트가 무엇인지 그것을 찾을 수 있는 지혜를 달라고 우리는 기도해야 합니다. 인생에 있어서 자신의 재능을 알고 살아간다는 것, 자신의 하나님께서 주신 은사를 알고 살아간다는 것은 여러분 축복 중에 축복입니다. 그리고 반대로 내게 주신 달란트, 내게 주신 재능을 모르고 억지로 살아가면서 내가 하고 싶지 않은 일을 하면서 평생을 살아간다는 것, 억지로 하면서 일을 하면서 살아간다는 것, 참으로 불행한 일 중에 하나지요. 아마 가장 인생 가운데 불행한 일이 하고 싶지 않은 일을 어쩔 수 없이 하면서 살아가는 일일 것입니다. 네, 그리고 하나님께서 나에게 주신 달란트와 재능과 은사대로 하나님께서 나를 지으신 목적대로 우리가 살아가는 것이 인생 가운데 가장 중요한 것입니다. 저는 여러분의 달란트, 여러분이 하나님께 받으신 그 재능이 무엇인지 저는 모릅니다. 알 수가 없죠. 하지만 하나님은 알고 계십니다. 하나님께서는 여러분들의 각자에게 맞는 그 분량대로 하나에게는 5달란트, 하나에게는 2달란트, 하나에게는 1달란트 각각 그 재능과 은사대로 하나님께서는 주셨기 때문입니다. 자, 이처럼 하나님께서 주신 각자에게 주신 이 달란트는 다 다릅니다. 다 각자가 다른 달란트를 가지고 있습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 우리 모두에게 똑같이 적용되는 것이 공통적인 것이 하나 있습니다. 달란트는 다르지만 이것만큼은 똑같습니다. 그것이 무엇이냐? 우리는 하나님의 목적대로 창조되고 하나님이
하나님이 계획하신 대로 그 목적대로 나는 창조되고 태어났다는 것이죠. 하나님은 나를 향한 그리고 여러분을 향한 계획과 창조의 목적이 있으십니다. 물론 내가 이 땅에 태어난 것은 부모님이라는 그런 생물학적인 부모님이라는 분을 통해서 내가 이 땅에 태어났죠. 그러나 그 뒤에는 부모님보다 더 큰 존재이신 하나님의 목적과 뜻이 있었기 때문에 내가 이 땅에 지금 있는 것입니다. 우리 하나님은요, 우연이 없으신 분입니다. 우연히 어쩌다 보니까 내가 태어난 거야. 또 우리 하나님은요, 실수가 없으신 분입니다. 하나님은 목적과 계획과 뜻을 가지고 나를 이 땅에 태어나게 하셨다. 오늘 본문 가운데 이사야 43장 7절 말씀 거기에 보면요, 하나님께서 나를 창조하신 목적이 기록되어 있습니다. 그 목적이란 우리는 하나님의 기쁨을 위해 계획되었다는 것입니다. 그리고 그리스도를 닮도록 창조되었다는 것입니다. 그리고 하나님의 가족으로 태어났다는 것입니다. 그리고 하나님을 섬기기 위해 지금의 모습대로 내 달란트, 은사, 탤런트, 재능대로 나는 지음받았다는 분명한 사실입니다. 여러분이 무엇을 하든 그것이 악한 일이거나 나쁜 일, 다른 사람을 해롭게 하는 일, 하나님을 모멸감 느끼게 하는 일, 하나님을 업신여기는 일이 아니라면은 여러분 무슨 일을 해도 좋습니다. 그런 나쁜 일이 아니라면 말입니다. 그런데 여러분 무슨 일을 하시든 어떤 직업을 가지시든 어떻게 살아가시든 간에 어떤 말을 하든 간에 꼭 여러분 깊이 그때그때마다 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐? 어떻게 하면 내가 하나님을 높일 수 있을까? 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘게 할 수 있을까? 하나님을 어떻게 하면 내가 또 빛나게 할 수 있을까? 하나님을, 이 말은 곧 영화롭게 할 수 있을까? 하나님을 영광 돌릴 수 있을까? 그리고 지금 이 상황에서 예수님이라면 어떻게 하실까? 제가 개인적으로 가장 좋아하는 인생의 격언이 있습니다. 바로 러시아의 대문호이자 또 작가이자 인류가 자랑하는 그런 작가이죠. 톨스토이가 바로 이런 말을 했습니다. 인생이란 하나님께로부터 와서 이 땅에서 하나님의 일 하다가 그리고 하나님께로 돌아가는 것이다. 하나님께로부터 와서 하나님의 일 하다가 하나님께 돌아가는 것이다. 여러분 인생에 있어서 이 격언보다 더 진리로 와 닿는 말, 그런 또 격언이나 글이 있으면은 여러분 댓글로 알려주시기 바랍니다. 나이팅게일은 인생의 목적을 하나님 사랑, 이웃 사랑으로 했습니다. 그리고 나이팅게일은 그렇게 살았습니다. 예를 들어서 지금 말하는 겁니다. 핸델도, 바흐도, 베토벤도 그랬습니다. 리빙스턴도 그랬고요. 마틴 루터 킹도 그랬고요. 페스탈로치도 그랬고요. 마더 테레사 등 인류 역사상 수많은 위인들, 수많은 인류의 귀한 사람들이 모두가 이 정신으로 살았습니다. 여러분, 이제는 바로 여러분의 차례입니다. 여러분이 하나님의 창조 목적대로, 하나님의 뜻대로 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 여러분의 인생을 응원하고 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 영상을 보면서 예배를 드리지만 그 자리에서 예배드리게 하신 하나님의 은혜 감사합니다. 하나님께서 나를 창조의 목적대로 하나님을 영화롭게 하기 위해, 그리고 이 땅에 우연이 아니고 실수가 아니라 하나님의 계획과 섭리가 있어 이 땅에 나를 보내주셨습니다. 부모님의 몸을 통해서 태어났지만 더 큰 존재이신 하나님의 계획과 뜻대로 하는 창조되었습니다. 주여, 하나님께서 주신 달란트와 재능과 사명대로 이 땅을 살아갈 수 있도록, 하나님을 영화롭게 높일 수 있도록 무엇을 하든 언제 어디서 어떤 일을 하든지 간에 주님 나를 인도하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 감화감동 역사하심이 오늘 예배를 드린 우리 IMY 청소년부 위에, 여러분의 가정 위에, 또 여러분이 하는 모든 일들 위에, 학업 위에
그리고 얼마 남지 않은 수능을 준비하고 있는 우리 고3들 위해 고2, 고1, 중3, 중2, 중1을 위해 우리 선생님들을 위해 이제부터 영원토록 함께 계시기를 축원하옵나이다. 아멘. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐 드릴까요? 청소년부 광고 한 잔. 광고 잠시만요. 청소년부 광고 나왔습니다. 아, 네. 감사합니다. 청소년부 광고 한 잔이 도착했습니다. 네. 여러분, 첫 번째 광고 드리도록 하겠습니다. 오늘도 청소년부 예배를 받아주신 주님께 감사와 영광의 박수 드리도록 하겠습니다. 네. 두 번째, 우리 모든 예배가 끝나고 추석 선물 세트 배달이 시작됩니다. 총 30여 명의 친구들이 신청해 주셨는데요. 집에서 잘 기다리고 있다가 우리 선생님들이 만나러 왔을 때 잘 전달 받으시길 바라겠습니다. 지금 만나러 갑니다. 해피 추석! 네. 세 번째, 10월 4일 주일 현장 예배가 다시 시작이 됩니다. 여러분들 많이 기다리셨죠? 네, 10월 4일 현장 예배가 다시 시작되니까요. 10시 30분 네, 다윗홀에서 현장 예배를 기대하고 여러분들 같이 기도했으면 좋겠습니다. 그 시간에 다시 만나는 우리 청소년부가 됐으면 좋겠습니다. 다음 주에 만나!